तालिबान टेक की अफगान डिस्ट्रिक्ट एडिंग टू स्ट्रिंग ऑफ गेम्स कि उन्होंने जिहड़ा की डिस्ट्रिक्ट नॉर्दन कुंदूज दे विच उन्होंने फतह किया है और उसकी प्रोविंशियल कैपिटल उन्होंने घेर लिया। इसका ईवन इंपैक्ट नाल लगते ताजिकिस्तान और दूसरे जिथे कि अमरीका का बेस भी है और उसनों भी इफेक्ट करेगा, गवांढी मुल्कों भी। और ये बीबी ने लिंडा थॉमस उन्होंने कहा जी कोई उदा मिलिटरी सोल्यूशन नहीं है, अफगानिस्तान चो 2 सितंबर 11 तक वापस आ जाएंगे, पर असी जड़े हैं वो ये देख रहे हैं कि बेशक वायलेंस का लैवल उत्थे वध रहा है और तालिबान की टैरीटोरीयल गेन है, पर एक गल का ध्यान रहे कि कोई भी अफगानिस्तान का मिलिटरी सोल्यूशन नहीं है। और ये सिक्योरिटी कौंसल की मीटिंग भी उन्होंने ये गल कही जिथे जयशंकर ने अपना सुर कढ़ी और उहदे च उन्हें कहा कि द पार्टीज टू बीबी ने कहा द पार्टीज टू दिस कन्फ्लिक्ट मस्ट प्रेस फॉरवर्ड ऑन ए पीसफुल रेजोल्यूशन इन अफगानिस्तान विच प्रोटेक्ट्स द गेन्स ऑफ द लास्ट 2 डेकेड्स। ये तो वैसे झूठ है, 2 डेकेड्स दियां गए नहीं, 2 डेकेड्स बाद भी सिचुएशन रादर बदतर हुई है इस तो कि गए उत्थे। दर्शकों ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ खूनी सिविल वॉर वाल जिहड़ा है वो वध रहा है। सो इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं और नाल ही गुरबाणी विचारां दी सांझ भी तुहाडे नाल पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसीं नाल इसी तरह बने रहना। देखण सुनिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो इस वेले अफगानिस्तान फिर दुनिया की जिहड़ी है फोकस लाइन दे उत्ते है। हालांकि होना तो ये चाहिए सी कि एक पासे जिथे लगभग 20 साल अमेरिकन फौज नैटो फौज और उन्होंने ट्रेंड उन्होंने 2-3 लाख फौज अफगाना की की 2-3 ट्रिलियन डॉलर स्पेंड किए और जोड़ा इन्हों का मिशन सी कि असी टैररिज्म का एंड करना है और डेमोक्रेसी लियानी है, लोगों उस खिते नूं स्टेबल करना है। सो जे असी एक नेकेड आई नाल भी देखीए कोई इहदे लई एक्सपर्ट होने की लोड़ नहीं कि इस वेले वो सब तो अनसर्टन रीजन दुनिया दे विच है। बेशक एक पासे इस बारे कि तालिबान दियां की गेन्स ने किधर नूं जा रहे हैं और जिहड़ी अज एक वड्डी खबर सारे मीडिया दे विच है कि किवें तालिबान टेक की अफगान डिस्ट्रिक्ट एडिंग टू स्ट्रिंग ऑफ गेन्स कि उन्होंने जिहड़ा की डिस्ट्रिक्ट नॉर्दन कुंदूज दे विच उन्होंने फतह किया है और उसकी प्रोविंशियल कैपिटल उन्होंने घेर लिया और ये उन्होंने बहुत वड्डी जिहड़ी है प्राप्ति है। और इसका ईवन इंपैक्ट नाल लगते ताजिकिस्तान और दूसरे जिथे कि अमरीका का बेस भी है और उसनों भी इफेक्ट करेगा, गवांढी मुल्कों भी। लेकिन एक गल बारे कोई दो रावां नहीं ने, ये तो हुण कोई ये नहीं है कि ये इट्स ए मैटर ऑफ टाइम कि तालिबान कितनी तेज़ी दे नाल जिहड़ा है वो सारे पासे छांदे ने। हालांकि एक पासे अमरीका टर्की नूं भी उन्होंने इनवॉल्व किया है और ये भी गलबात चल रही है कि जिहड़ी काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है वो टर्की अपनी जिम्मे लै और जे अनफॉर्चुनेटली जे इस किस्म की कोई गल हुंदी है और तालिबान जे एक तो बाद एक अगे वधदे जा रहे हैं, काबुल तक पहुँच जाना है उन्होंने कुछ वक्त बाद, फिर ये ना होए भी अमरीका तो एक पासे हो जाए नैटो भी और टर्की वो उलझा हुए तालिबान नाल। ते जे फिर टर्की उलझदा है तो ऑलरेडी पाकिस्तान और टर्की के रिलेशनस बहुत करीबी ने और इमरान खान होरां दी क़यादत दे थल्ले तो बहुत करीब आए। इस वेले बहुत वड्डी गिणती पाकिस्तानी टूरिस्ट भी और दूसरे भी टर्की च जांदे ने, स्टूडेंट्स उत्थों इधर आते हैं। सो ये ईवन क्योंकि तालिबान का एक हिस्सा तो जरूर पाकिस्तान तो भी प्रभावित क्योंकि पाकिस्तान का इंटरस्ट है। सो ये किसी हालत दे विच ईवन फिर नवें परमुटेशन कॉम्बीनेशन भी क्रिएट कर सकता है। फिर टर्की दे नाल ईरान जिहड़ा है क्योंकि ईरान भी स्टेक होल्डर है वो इनू किवें लवेगा और ये सारे इशू ने और ये चलते हैं। इस तो तुसीं अंदाज़ा ला सकते हो कि एक इस वेले किन्ना टाक ऑफ द टाउन है कि अज दे ही मीडिया 5-6 खबरां ईवन इस नाल रिलेटेड जिहड़ियां आम वांग डिस्कस हो रही ने और बाकी जे तुसीं स्पैसिफिक देखो तो फिर डजन्स ऑफ न्यूज़ ने उहदे च असीं जे देखिए
ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬੀਬੀ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, no military solution to Afghan situation, US tells Taliban। और ये बीबी ने लिंडा थॉमस, उन्होंने कहा कि we will use our full diplomatic, economic and assistance toolkit to supporting the peaceful, stable future the Afghan people want and deserve, says US envoy to UN Linda Thomas Greenfield। उन्होंने कहा जी कोई ਉਹਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਟਰੂਪ ਸਪਟੈਂਬਰ 11 ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਗੇਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਰ ਕੱਢੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਟੂ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਟੂ ਦਿਸ ਕਨਫਲਿਕਟ must press forward on a peaceful resolution in Afghanistan which protects the gains of the last 2 decades। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਝੂਠ ਹੈ, 2 decades ਦੀਆਂ ਗੇਨ ਨਹੀਂ, 2 decades ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਾਦਰ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਰੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਹੀ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦਾ ਉਹਦੀ ਟੌਮ ਹਮਾਯੂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸਲਤਨਤ ਸੀ। ਬਾਈਡਨਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਗਨੀ ਟੂ ਐਨਸ਼ੋਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੈਵਰ ਅਗੇਨ ਬਿਕਮ ਸੇਫ ਹੇਵਨ ਫॉर ਟੈਰਰਿਸਟ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਬਾਈਡਨ US ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਫਗਾਨ ਕਾਊਂਟਰਪਾਰਟ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨੂੰ ਫਰਾਈਡੇ, during which they will discuss ways to ensure that Afghanistan never again becomes a safe haven for terrorist groups and pose a threat to America, White House said. President looks forward to welcoming him to the White House for the meeting. I expect the focus of their conversation will be to continue to discuss how we can work together to ensure that Afghanistan never again becomes a ਉਹੀ White House press secretary ਜੈਨ ਸਾਕੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨਾਲ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖਾਣ ਹੈ ਵੀ ਗੰਜੀ ਨੇ ਨਹਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਚੋੜਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸੇਫ ਹੇਵਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਲੱਭੋ ਟਿਕਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸ਼ਰ ਨਜ਼ੀਬੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਏਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ UN ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸ਼ਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਫਿਰ ਬਲੱਡੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ, ਬੜੀ ਖੂਨਰੇਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਗੰਦੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਏ। ਹਾਲਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਲਮੇ ਖਲੀਲਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਨੋ ਟੈਂਜੀਬਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਯੈਟ ਟੂ ਪੀਸ ਇਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸੈਟ ਆਊਟ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨਸ ਫॉर द ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਏ UNSC ਡਿਬੇਟ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਕਾਲਡ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੂ ਐਨਸ਼ੋਰ zero tolerance for terrorism by immediate dismantling of terrorist safe havens and sanctuaries and disruption of their supply chains। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਲੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰੋ, ਇਹ ਉਹ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਬੈਠ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰਮ ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ, ਰੀਟਰੇਟਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਕਾਲ ਫॉर ਡਬਲ peace within Afghanistan and peace around Afghanistan.
He said negotiating parties are yet to tangibly demonstrate a commitment to engage in good ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਬਲ ਪੀਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਗਰ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਡਬਲ ਪੀਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨਡ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੌਰੇ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਕੌਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏ, ਪੀਸਫੁਲ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇਤੂ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਖਾਮਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਡਿਆਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਔਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਚ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ 3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਡ, ਲਾਲਚ, ਲਸਟ, ਕਾਮ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਾਲ ਬੂਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਚਲਤ ਰਚਿਓ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਾਮ ਸੁਆਏ ਗਜ ਬਸ ਪਰੇ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਅੰਕਸ ਸੇ ਹੋ ਸੀਸ ਬਿਖੈ ਬਾਚ ਹਰ ਰਾਚ ਸਮਝ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਨਾ ਹਰ ਭਜੇ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਗਹਿਓ ਨਾ ਰਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਰਹਾਓ ਜੀ। ਹਾਥੀ ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ, ਉੱਤੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹਾਥੀ ਕਿਵੇਂ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਬਾਂਦਰ ਕਿਵੇਂ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਤੋਤਾ ਕਿਵੇਂ ਫੜਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਟੋਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਨੀ ਦਾ ਕਲਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੁੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹਥਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲਸਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੰਪ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਭਾਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੋਏ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਇਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਮਨ ਬੌਰੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੌਰਾ ਸ਼ਦਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਖੈ ਬਾਚ ਹਰ ਰਾਚ ਸਮਝ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਵਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੌਰੇ ਮਨ ਸਮਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਨਾ ਹਰ ਭਜੇ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਗਇਓ ਨਾ ਰਾਮ ਜਹਾਜ਼, ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਰੱਬ, ਉਹ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਬੂਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਥਨੀ ਦੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਆਰਜ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਸੁਆਏ ਗਜ ਬਸ ਪਰੇ, ਕਿ ਫਿਰ ਹਾਥੀ ਉਸ ਲਸਟ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਅੰਕਸ ਸਿਹੋ ਸੀਸ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਹਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਜ਼ਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਦ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਅੰਕਸ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਮਰਕਟ ਮੁਸ਼ਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਲੀਨੀ ਹਾਥ ਪਸਾਰ ਛੂਟਨ ਕੋ ਸਹਿਸਾ ਭਰਿਆ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਨਾਚਿਓ ਘਰ ਘਰ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਹਾਂਡੀ ਟਾਈਪ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਛੋਲੇ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਢਾਂਚਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਂਦਰ ਆਇਆ, ਬਾਂਦਰ ਤਾਂ ਸੂੰਘ ਲੈਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ
ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਭਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਲਾਲਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਗਰੀਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਕਟ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ, ਉਹਨੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਛੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਠੀ ਭਰੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਲੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਨਾਚਿਓ ਘਰ ਘਰ ਬਾਹਰ, ਉਸ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਦਾਰੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਨਾਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਂਦਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਉ ਨਲਨੀ ਸੂਟਾ ਗਇਓ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ, ਮਾਇਆ ਇਹੋ ਵਿਵਹਾਰ, ਜੈਸਾ ਰੰਗ ਕਸੁੰਭ ਕਾ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ, ਤਿਉ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾ। ਨਲਨੀ ਸੂਟਾ, ਹੁਣ ਸੂਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ। ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਢੋਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਲਕੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਅਨਾਜ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਤੋਤਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਉੱਡਿਆ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਨਲੀ ਘੁੰਮ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੋਤਾ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਡੁੱਬਣਾ, ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਔਰ ਤੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਪਿੰਜਰੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਨਲਨਾ ਸੂਟਾ ਰਿਓ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ, ਮਾਇਆ ਇਹੋ ਵਿਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹੇ ਬੋਰੇ ਮਨ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਂਦਰ ਵਾਂਗ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲਦਾ, ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੋਤੇ ਵਾਂਗ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੈਸਾ ਰੰਗ ਕਸੁੰਭ ਕਾ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ, ਤਿਉ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਸੁੰਭ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਰੰਗਦੇ ਸੀ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਰੰਗ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਸੁੰਭ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਵਣ ਕੋ ਤੀਰਥ ਕਨੇ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ, ਪੂਜਨ ਕੋ ਬਹੁ ਦੇਵ, ਕਿ ਤੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਫਿਰ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਟਨ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ ਛੂਟਨ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਲਾਲਚ ਤੋਂ, ਗਰੀਡ ਤੋਂ, ਲਸਟ ਤੋਂ, ਐਂਗਰ ਤੋਂ, ਈਗੋ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੂਟਨ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਔਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੀ ਤੇਰੋ TV4 ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।